बड़ा एक मुख्तसर जिहा पैगाम मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। तवारीख की पहली किताब ਉਹਦਾ 28वां चैप्टर ਤੇ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ आयत खुदा के कलाम चों ਅਸੀਂ तिलावत करांगे और ਉਹਦਾ पहला हिस्सा ਅਸੀਂ पढ़ांगे। और खुदा के जिंदा कलाम च लिखिਆ है, और तू है मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप दे खुदा नूं पहचान ते पूरे दिल ते रूह दी मुस्तैदी नाल ਉਹਦੀ इबादत कर, क्यों जे खुदावंद सब दिलां नूं जांचदा है ते जो कुछ ख्याल च आंदा है ਉਹਨੂੰ पहचानदा है। आमीन आमीन। ठीक है जी। ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप दे खुदा नूं पहचान। खुदा चाहता है कि असी ਉਹਨੂੰ पहचानीए कि ਉਹ किस तरह ਦਾ है। मैं सोच रहा सां कि ਅੱਜ ਦੇ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्रेंड ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਵੇਂ मोबाइल ਲੈਣ ਦਾ। 1 या 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ मोबाइल बदल ਲੈਂਦੇ क्योंकि कंपनी वाले भी नवा ब्रांड ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ अपडेट करती जा रही है। वो बंदा सोचता यार मेरा तो हुण बैकवर्ड हो गया, पुराना हो गया, तो हुण मैनूं नवां ले लेना चाहिए। नवां जदों लैंदा है तो वो बाद फिर 2-3 दिन भांदा वो अपने टिक 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 सारे फंक्शन देखता है, मैसेज किधर नूं जाएगा, कित्थों आदी विजिबिलिटी ऑन होएगी, फलाना टिमकाना ये वो। मोबाइल असी हर महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद बदलीए तो सानूं उहदे फंक्शनस दा पता हुंदा है, रिकॉर्डिंग कित्थों होनी है, तस्वीर कित्थों खिंचनी है, सेव किवें होएगी। लेकिन खुदा जिन्हों असी साल तो जिहदे नाल टुर रहे हैं उस खुदा दा सानूं कुछ पता नहीं। मैनूं एक बंदा कहंदा जी दुआ ते खुदा दा कलाम पढ़ना ਇਹਦਾ आपस ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। मैं कहा जिवें सालन ते रोटी दा, खाली तुसीं रोटी खाई जाओ ते सालन ना खाओ ते स्वाद नहीं तुहानूं आना, ते जे तुसीं खाली सालन ही अगे रखिया है भावें बड़ा स्वादी पक्या है लेकिन रोटी ना होए ते तां भी स्वाद नहीं आना। ठीक है ना। ते दुआ ते कलाम जिहड़ा ना रोटी ते सालन दी तरह, ते जिहड़ा बंदा खाली रोटी खाई जाएगा वो सेहतमंद नहीं होएगा, ते जिहड़ा बंदा खाली सालन ही खाएगा उसदी भुख नहीं खत्म होएगी। ते जरूरी है कि असीं खुदा दी गल सुणीए ते खुदा नूं अपनी गल दसीए। ते सुलेमान नूं ओहदा प्यो दाऊद यह गल दसदा कि पुत्र तू अगर जिंदगी च तरक्की करना चाहना है तो खुदा दे जलाली कमां नूं देखना चाहना है तो जरूरी है कि तेनों पता होए कि तेरा खुदा कौन है। एक पादी साहब सन चर्च दे विच उन्होंने कोई बदरू कड्ढी ते उन्हां दा पुत्र घर बीमार सी, बच्चा छोटा कोई ज्यादा उम्र का भी नहीं सी, 10-12 साल का सी। वो घर रह गया, उदन चर्च नहीं गया तो बदरूआं ने ना जाके बच्चे ते हमला करता। वो बदरूआं नूं नज़र आईयां कमरे च, उहदे बैड दे आले दुआले ना घेरा पा लिया बदरूआं ने। उन्हें देखा बच्चे ने भी है कि चीज़ां आ गई, तो वह बदरूआं कहन लगियां कि तेरे प्यो ने सानूं कढ़िया ते हुण असीं तेरे च वड़ जांगे। उन्हें कहा भी मेरे च तुसीं वड़ नहीं सकदे, मैं तो यीशु दे खून च छुपिया पिया, यीशु दा खून मेरे उत्ते वे ते तुसीं मेरे च किवें वड़ोगे। उन्हें कहा उल्टा हुण मैं तुहानूं कड्डांगा क्योंकि मेरे को यीशु नां दे विच इख्तियार है ते मैं इस इख्तियार नूं पहचानना, मैं जानना। उन्हें हुक्म दिता, 12 साल के बच्चे ने बदरूआं भजाती। उन्होंने पता सी कि यीशु दे खून की कुदरत है ते यीशु नां दे विच मेरे कोल इख्तियार की है। सार्जेंट चौंक च खड़ा हुंदा, उन्होंने पता हुंदा कि मेरे हाथ रोकण दे नाल गड्डियां ने रोकना, ते जे उन्होंने यकीन ही ना होए कि मेरे हाथ दे नाल एक आम बंदा जाके इंज करेगा ना तो शायद लोग ना रोकण। लेकिन सार्जेंट ने चूंकि वर्दी पाई हुंदी है, उहदे कोल इख्तियार उहदी वर्दी दा, ते जदों इंज करके हत्थ करदा है दूजे नूं कहंदा चल भी तू निकल जा, तू रुक जा, सब उहदी गल मंनदे ने क्योंकि गवर्नमेंट ने उहनूं इख्तियार दिता। ते जदों असीं मसीह यीशु नूं कबूल कर लैंदे आ ते उहदा इख्तियार साडे कोल भी हुंदा। आमीन। असीं उस इख्तियार नूं इस्तेमाल नहीं करदे। ते वो कहंदा कि भी पहली गल ते आवे कि तू अपने खुदा नूं पहचान। मैं हमेशा गल दसना, जिहड़ा बंदा खुदा नूं पहचानदा है उहनूं अपनी भी पहचान हो जांदी, उहनूं अपनी भी शनाख्त हो जांदी कि मैं की। ते जिहड़ा बंदा खुदा नूं नहीं जानदा उहने अपने आप नूं किवें समझना ते पहचानना। जे असी अपने आप नूं जानना चाहते हैं और असी यह समझना चाहते हैं कि मसीह दे विच रह के किहड़ियां बरकत दे असी हकदार हो सकने हैं, सानूं ब्लैसिंग मिल सकती है, उन्नी देर तक सानूं उहदी समझ नहीं आनी जिन्नी देर तक असी खुदा नूं नहीं पहचानांगे। ठीक है ना। ते एक शख्स नूं जिन्हों अपनी वर्थ दा पता है ना, वो बड़ा कामयाब आदमी। क्यों जी? उन्होंने पता हुंदा है कि मैं की हाँ, मैं की कर सकना। ते जिहड़े बंदे नूं इह नहीं ना पता हुंदा कि मैं की कर सकना, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने पता ही कुछ नहीं। ऐसे तरह ही ना। ते अज कलीसिया दे विच बेशुमार लोग ऐसे ने जिन्हां नूं पता ही नहीं कि असीं की कर सकने, क्योंकि उन्होंने यह भी नहीं पता कि साडा खुदा की कर सकदा। असी बहुत सारिया चीज़ों नूं समझदे ही नहीं। मसीह च रह के साडे कोल की इख्तियार है सानूं उहदा नहीं पता। एक बच्चा सी, वो स्कूल च गया तो बहुत सारे बच्चे क्लास च हुंदे ने, ते मास्टर कहन लगा कि बई तुहाडे कोल किन्ने पैसे ने अज सारिਆਂ कोल। सारे बच्चों ने कहा जी 10-10 रुपए ने साडे। उन्हें कहा सारे बच्चे 10 का नोट फड़ो तो उन्होंने इंज करके ना चुड़मुड़ कर दो। कहन लगा एक विचों, कहंदा मास्टर जी वो पाट जाएगा, फिर नान टिक्की किवें खावांगे। उन्हें कहा नहीं नहीं तुसीं इहनूं निचोड़ दिओ। उन्होंने चंगी तरह प्रैस किया, उन्होंने हालत बिगाड़ती उसदी। उसदे बाद उन्हें कहा हुण पिछली जेब च पा लो, पिछली जेब च पा लिया। उन्हें कहा बह जाओ, सारे बह गए। जो पीरीयड खत्म होया ना, उन्हें कहा भी हुण तुसीं सारे 10-10 का नोट कड्डो। उन्होंने 10-10 का नोट कड्डे। उन्हें कहा हुण इहनूं सीधा करो। उन्होंने सीधा कर लिया। उन्हें कहा हुण की बन गया? उन्हें कहा जी कुछ नहीं बनया, मुचड़ गया 10 का नोट ही। इसे तरह एक मसीही नूं
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜ਼ਬੂਰ 139 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਰੇਤ ਸੁੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਝੰਬੜ ਜਾਣੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਪ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਇਦਾਰ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਭੇਜ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਦਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹਦਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਦੁਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਥਰੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਕਬੂਲ ਦੁਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਕਮਤ ਔਰ ਦਾਨਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਮਿਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ, ਪਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਐਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਆਇਆ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗੁੜੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਬੂ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਪਾ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਮ ਵੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਲਾਮ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਇੰਝ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਬੇਕਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਾਜਤਮੰਦ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਣਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 2019 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ।